اس سال یعنی 3 ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا، لیکن یہ چند ماہ زندہ رہیں۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ مشرکہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا، اسی سال حرام قرار پایا۔ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی، اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے۔ دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مد مقابل آ گئے، اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ازل اور قارا قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی، اے اللہ کے رسول، ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں، لہٰذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے 10 صحابہ کو سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا۔ جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چڑھا لائے۔ ان کے قریباً 100 تیر اندازوں نے انہیں ایک ٹیلے پر گھیر لیا۔ پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی۔ اس طرح اس جنگ میں 7 صحابہ شہید ہو گئے، 3 باقی رہ گئے۔ کفار نے پھر وہی عہد دیا، چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے، مگر کفار نے بد عہدی کی اور انہیں باندھ لیا۔ اس پر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تمہاری پہلی بد عہدی ہے، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی 2 کو مکے لے چلے۔ مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا۔ یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما تھے، لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے قتل سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی۔ اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ جواب میں انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا، یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا۔ اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا۔ جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا۔ ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا۔ دراصل سیدنا عاصم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ، یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے۔ انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بیر معونہ پر پیش آیا۔ یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ المناک تھا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا۔ یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے۔
चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा की जमात उसके साथ कर दी। ये 70 के 70 कुरान के हाफिज और कारी थे। उन्होंने बेरे माऊना पर पड़ाव डाला। सैयदना हराम बिन मिल्हान रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर कबीले के सरदार अल्लाह के दुश्मन आमिर बिन तुफैल के पास गए। उसने खत पढ़ने की बजाय अपने एक आदमी को इशारा किया कि उन्हें कत्ल कर दे। उसने कमर की तरफ से नेजे का वार किया, नेजा आर पार हो गया। वो ये कहते हुए गिरे, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। फिर उस बदतीनत ने फौरन ही बाकी सहाबा पर हमला करने के लिए बनु आमिर को आवाज दी। वो लोग इसलिए ना आए कि अबू बरा आमिर बिन मालिक ने मुसलमानों को पनाह दी थी। उन्होंने उसकी आवाज पर कान न धरे। चुनाचे उसने बनु सुलैम को आवाज दी। बनु सुलैम और उसकी चंद शाखों रेल, जकवान और उसैया ने आकर सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम का मुहासरा कर लिया और सबको शहीद कर डाला। सिर्फ काब बिन जैद और अम्र बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह अन्हुमा बच रहे। काब बिन जैद तो जख्मी थे, उन लोगों ने उन्हें मुर्दा ख्याल किया। चुनाचे उन्हें बाद में शोहदा के दरमियान से उठा लिया गया। वो जिंदा रहे और गज़वा खंदक में शहीद हुए। अम्र बिन उमैया जमरी मुंजिर बिन उकबा के साथ ऊंट चराने के लिए गए हुए थे। उन्होंने पड़ाव की जगह पर परिंदों को मुंडलाते देखा तो भांप गए कि कोई सानेहा हो गया है। फौरन वहां पहुंचे। हालात देखकर मुंजिर बिन उकबा ने उन दुश्मनों से लड़कर शहीद होने का फैसला किया। चुनाचे वो उनसे लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आमिर बिन उमैया को कैद कर लिया गया। जब आमिर बिन तुफैल को बताया कि उनका ताल्लुक कबीला मुजर से है, तो आमिर ने उनकी पेशानी के बाल कटवाकर अपनी माँ की तरफ से उन्हें आजाद कर दिया। उसकी माँ ने एक गर्दन आजाद करने की मन्नत मानी थी। अम्र बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हो मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रास्ते में करकरा नामी एक मकाम पर पहुंचे तो बनु किलाब के 2 आदमी मिले। अम्र बिन उमैया रजी अल्लाह अन्हो ने उन्हें दुश्मन के आदमी ख्याल किया और कत्ल कर दिया। हालांकि उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अहद मौजूद था। चुनाचे जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचे और इस वाकये की इत्तला दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने 2 ऐसे आदमियों को कत्ल किया है जिनकी दियत मुझे देना होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या रजी और बेरे माऊना से बहुत रंज पहुंचा। ये दोनों हादिसे एक ही महीने यानी सफर 4 हिजरी में पेश आए थे और कहा जाता है कि दोनों हादिसात की खबर आपको एक ही रात में पहुंची थी। आपने उन कातिलों पर 30 दिन तक नमाज फज्र में बद्दुआ फरमाई, यहाँ तक कि अल्लाह ने उन शोहदा की तरफ से ये पैगाम नाजिल किया, हमारी कौम को हमारी तरफ से ये बात पहुंचा दें कि हम अपने रब से मिले तो वो हमसे राजी है और हम उससे राजी हैं। अम्र बिन उमैया जमरी रजी अल्लाह अन्हु ने जब वापस आकर बनु किलाब के 2 आदमियों के कत्ल की इत्तला दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ बनु नजीर के पास तशरीफ ले गए ताकि मुआहदे के मुताबिक दोनों मकतूलीन की दियत में मदद करें। उन्होंने आपसे कहा, अबुल कासिम, हम ऐसा ही करेंगे, आप तशरीफ रखिए, हम आपकी जरूरत पूरी किए देते हैं। उन लोगों ने आपको एक दीवार के नीचे बिठाया। आप दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। उधर यहूद जमा हुए, उन पर शैतान सवार था। उन्होंने बाहम मशवरा किया और कहा, हम में से कौन है जो इस भारी पत्थर को ऊपर ले जाकर आपके सर पर गिरा दे। इस पर एक बदबख्त तरीन यहूदी अम्र बिन जुहाश उठा। उसने कहा, ये काम मैं करूंगा। फिर उसने पत्थर उठाया और उसको ऊपर की तरफ ले चला। इधर सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इरादे की खबर कर दी। चुनाचे आप तेजी से उठे और मदीना मुनव्वरा चले आए। बाद में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम भी आपसे आ मिले। आपने उन्हें साजिश से आगाह फरमाया। इस वाक़ये पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु नजीर के पास भेजा। उनके जरिए से आपने यहूद को पैगाम दिया।
तुम लोग मदीने से निकल जाओ, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें 10 दिन की मोहलत है। इसके बाद जो यहाँ नजर आया उसकी गर्दन मार दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर यहूदियों ने वहां से चलने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इसी दौरान में रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई ने उन्हें कहला भेजा, डट जाओ और यहाँ से निकलने से इनकार कर दो। मेरे साथ 2000 जंगजू हैं, वो तुम्हारे साथ तुम्हारे कलों में दाखिल होंगे और तुम्हारी हिफाजत की खातिर जान दे देंगे, और बनु कुरैजा और बनु गतफान भी तुम्हारी मदद करेंगे। उसका पैगाम सुनकर यहूद ने अपने अंदर कुव्वत और मजबूती महसूस की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहला भेजा कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप जो कर सकते हैं कर लें।